बलविंदर सिंह कामरेड आ जां नहीं है? माफ़ करना, मैं ना मार्क्सवाद पढ़िया ते ना ही कोई होर अजिही किताब पढ़ी है जिहड़ी कामरेडी विचारधारा दे नाल जुड़ी होवे। तय क्यों लग गया तुहाडे ते कि बलविंदर कामरेड आ? तुहाडीआं फोटोआं वायरल करतीआं चक के ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ पता लग्या है ना भी ये तो जी देखो स्टेट कोले बैठे ने, तो जी KPS गिल कोले बैठे ने। तुहाडे विरोधी कहंदे आ दिल्ली ने यह मोर्चा लवाया। जिन्ना 9 बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ कौमी इंसाफ मोर्चा कर रहा है, ये तो हद ही हो गई कि वह 30-32 सालों तो 27 सालों तो अंदर बैठे है। सो ये लोड़ है मोर्चा इस समय लाना। इस मोर्चे तो बाद कोई सियासी पार्टी बनेगी? बलविंदर सिंह होरी कोई सियासी पार्टी बनाउणगे? बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसीबल। सवाल यह है कि पहला ये मोर्चा जिहड़ा है वो जित्तिया जाना जरूरी है। सड़क दे नाल संसद की राजनीति करोगे, पार्लीमेंट इलैक्शन लड़ोगे, फंडिंग कित्थों हुंदी हैगी मोर्चे नूं? ये भी सवाल उठदा गा कि एक वड्डा मोर्चा चला रहे हो, उत्थे सारा इन्ना खर्चा आ रहा होएगा, पैसा कित्थों आउंदा? 9 बंदे दे विच इनवॉल्व ने, जिन्हां चों 4 बंदे पर्चियां कटदे आ और 5 बंदे जिहड़े हैगे आ वो पैसे का हिसाब किताब रखते हैं तो उसका वितरण करते हैं। सो 9 बंदियां दी कमेटी ने 31 जनवरी तक का जिहड़ा हैगा हिसाब किताब दे दिता है। 2-4 दिनों फरवरी महीने का हिसाब किताब दे दिता जाएगा। लगता कोई जल्दी नेड़े गल लगू या लंबा चलूगा? केंद्र सरकार जिहड़ी हैगी है वो अजे इस मामले दे विच सुस्त है, तो आने वाले दिनों सानू उम्मीद है कि केंद्र भी गल करेगा। मोर्चों की राजनीति जां राजनीति दे मोर्चे, पंजाब की धरती मोर्चों की धरती रही है। संत फतेह सिंह वाला दौर भी है, आनंदपुर के मते वाला दौर भी है। उस तो बाद बहुत सारे फेज़ पंजाब ने देखे ने। मोर्चों ते सवाल भी उठते रहे ने कि मोर्चे जिवें लाए जाते ने, जिवें उहदी राजनीति हुंदी है, उस तो बाद कई बार उन्हां च बहुत सारे अजिहे समझौते हुंदे ने जिहड़े लोकां नूं रास नहीं आउंदे। कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा, किधर जाएगा, की अगली रणनीति है, हुण तक की बनिया? ये मोर्चा की चोणां नूं देख के लाया गया? ये मोर्चा दिल्ली वाले ने लवाया गा? ये मोर्चे की राजनीति की है? सवाल तमाम तरह के ने। साडे नाल बलविंदर सिंह ने जिहड़े लोक अधिकार लहर नाल जुड़े रहे ने, अजकल इस मोर्चे की तालमेल कमेटी दे अहम मैंबर ने। गलबात करदे उन्हां नाल। स्वागत है बलविंदर जी। वाहिगुरू जी का खालसा, धन्यवाद जी तुहाडा यादविंदर जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला गल इत्थों शुरू कर देंगे। कहते कामरेड ने आके मोर्चा सामभ लिया, ये बलविंदर तो कामरेड आगा। देखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा सभे सांझी वाल सदैन कोई ना दिसे बारा जियो। श्री हरमंदर साहब जी की नींह साईं मियाँ मीर तो रखवाउणी ते उहदे 4 दरवाजे होने, उत्थे अजिहियां गल्लां करनियां कि कोई कामरेड है जां कोई। तुसीं कामरेड हो जां नहीं? मैं पूछा बलविंदर सिंह कामरेड आ जां नहीं है? देखो, जे तां मतलब कामरेड गरीबां दे हक की गल करन वाले नूं कामरेड कहंदे है, इंसाफ की गल करन वाले नूं कामरेड कहंदे आ, तां फिर मैं कामरेड हाँ। पर जथेबंदी वाले कामरेड नहीं? बिल्कुल, कोई मैं मैंबरशिप नहीं लई अजे तक। और माफ़ करना, मैं ना मार्क्सवाद पढ़िया ते ना ही कोई होर अजिही किताब पढ़ी है जिहड़ी कामरेडी विचारधारा दे नाल जुड़ी होवे। ये टैग क्यों लग गया तुहाडे ते कि बलविंदर कामरेड आ? तुहाडीआं फोटोआं वायरल करतीआं चक के, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ पता लग्या है ना भी ये तो जी देखो स्टेट कोले बैठे ने, तो जी KPS गिल कोले बैठे ने। देखो, निशाना जिहड़ा बनाउणा हैगा विरोधियों ने, क्योंकि इस मोर्चे दे नाल जिन्हां लोकां दा नुकसान हुंदा है वो बहुत ताकतवर ने, जिन्हां दे विच सब तो पहला बादल परिवार है जिहड़ा बहुत शक्तिशाली है, जिन्हें पंजाब नूं 50 सालों तो बहुत विਉਂਤਬੱਧ ढंग दे नाल लुੱਟਿਆ कुੱਟਿਆ ते कमज़ोर किया। दूजे बन्ने समੇਤ ਸਿੰਘ सैनी ने, जिन्हां नूं किसी वेले स्टेट ने बंदियां नूं मारन दी एक खुली आज़ादी दित्ती हुई सीगी। कोई भी किसी भी राजनेता की अख च रड़कदा सी तां ये मतलब एक अखां दी दवाई सी उन्हां दी रड़क मिटाउण वास्ते, इन्हां दे राहीं वो कतल करवाउंदे रहे। तीजे पासे जिहड़े राम रहीम सिंह जी ने, जिहड़े कि अजकल मोदी की गोदी च खेड रहे हैं और बार बार परोल उन्हां नूं हरियाणा सरकार दे रही है, वो भी इस सीधे प्रभावित होंदे ने, क्योंकि बेअदबी दे जिहड़े केस ने उन्हां दे विच मुख दोषी। मैं कह रहा निशाने ते बलविंदर सिंह ते रुपिंदर ही क्यों? इस करके इन्ने आगू ने। बिल्कुल बिल्कुल, इस करके क्योंकि शुरू दे विच जदों मतलब इस मोर्चे नूं शुरू करन दी गल होई सी, हवारा कमेटी बहुत देर तो काम कर रही सी, पर मतलब उन्हां ने जिन्नी वार भी पहलां यतन कीते तां वो यतन जिहड़े सीगे वो उन्हां नूं उन्ना बूर नहीं पिया।
ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 150 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਵਾਇਆਗਾ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋੜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ 1984 ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 10,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਸੋ 85 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 99 'ਚ VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਵਸਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 30 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ SGPC ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ SGPC ਚੋਂ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂ, ਮਾਹੌਲ ਬਣੂ, ਫਿਰ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਰੇਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡੀਰੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਗਤ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1-2 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ SGPC। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੜਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਧਿਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਬੰਦੇ, ਗਾੜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, 9 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਔਰ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਤਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਖਸਖਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖਰਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ 3-4 ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, 7 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ, 10 ਕਿਲੋ ਪੱਠੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ MLAs ਨੂੰ MPs ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਦਾ ਮੱਖਣ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 73 MLAs ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 MLAs ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇੱਕ MLA ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਓ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਮੋਰਚਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ, ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅੜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ IB ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ CID ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੁੰਡੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਅਜੇ ਮਿਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅਜੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਮੰਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਚੈਨਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਾਧੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਪਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਾਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।